안녕하세요, 탈미드입니다. 이번 시간엔 Souls of the Last Generation, 마지막 세대의 영혼들에 대해서 보도록 하겠습니다. 샤라 기글림 Chapter 26, Section 6이고요. All of these drops and clothing mentioned above, which were the 10 martyrs, the 10 students of the Rashbi, and the executed of Lod and Beitar, were all on the level of Punimut. 지금까지 우리가 앞에서 설명했던 모든 영혼들과 그 영혼들이 입은 옷들은 정리를 하자면 10명의 순교자들, 또 시몬 바르 요카이의 10명의 제자들, 그리고 이스라엘 땅의 로드와 베이탈에서 학살당한 영혼들이 바로 푸니미우트, 그러니까 더 큰 단위에서 이제 내적인 측면이 있고 외적인 측면이 있다고 한다면 이들 영혼들은 내적인 측면에 위치해 있다라고 볼 수 있겠습니다. There are also corresponding drops on the level of Hitzoniut, outerness. 이에 대응되는 바깥 측면도 존재합니다. However, 그러나 my teacher did not explain to me which righteous people use these clothing. 그러나 제 스승께서는 이들에 대해서는 정확히 설명해 주지 않았습니다. 그러니까 이 바깥 측면에 속한 혹은 뒷면이라고도 할 수 있겠죠. 앞면, 뒷면 했을 때요. 그래서 푸니미우트는 이제 앞면이고 이제 히츠니우트는 이제 바깥면 혹은 이제 뒷면이죠. 이 뒷면 혹은 바깥면에 속하는 영혼들에 대해서는 설명받지 못했다 라고 볼 수 있겠고요. There are drops and clothing referred to by the prophets as sherit, remainder. 그리고 이러한 어떤 영혼들과 그 영혼들이 입는 옷에 대해서는 또 sherit라는 즉 남겨진 자, 남은 자들이라는 단어를 통해서 예언자들과 연관 지을 수도 있겠는데요. 뭐 정확히 번역하면 이제 예언자들이 이 남은 자라는 단어를 가지고 이 영혼들을 표현했다라고 볼 수 있겠죠. Those on the level of Israel are called Sherit Israel, as it says, Sherit Israel, the remnant of Israel. Remnant of Israel will do no corruption. 그래서 이 예언자들의 경우에는 스바냐서 3장 13절과 같이 이스라엘의 남은 자들은 혐오스러운 일을 하지 않을 것이다. 뭐 더러운 일을 하지 않을 것이다. 뭐 타락을 일삼지 않을 것이다. 라는 등의 표현으로 이야기하고 있습니다. Those on the level of Yaakov are called Sherit Yaakov. 야곱에 대해서는, 즉 야곱의 수준에 대해서는 뭐 미가서 5장 7절처럼 야곱의 남은 자들은 이렇게 표현하기도 하고 있습니다. 그래서 미가서 5장 7절을 보시면 Sherit Yaakov will be among the nations. 야곱의 남은 자들은 그 민족들 가운데 있을 것이다. 이런 식으로 표현한다는 것이죠. Since there are 5 levels among the 5 Zivugim, correspondingly the prophets mentioned the Sherit Yaakov and Sherit Israel many times. 우리가 지금까지 살펴보았던 것은 5개의 짝지음들이었고 이 짝지음들 가운데도 5개의 층들이 있었습니다. 그것들은 각각 예언자들의 언급에 따르면 야곱의 남은 자들과 이스라엘의 남은 자들이라는 표현으로 수많이 이제 표현되고 있는데요. Shear is mentioned twice in the verse as well. 특히 이사야서 10장 27절 Shear will return, Shear of Yaakov.
남은 자들은 돌아갈 것이다. 혹은 뭐 야곱의 남은 자들 이런 식의 이사야서 10장 21절에 언급된 구절을 보시면 she'ar 남은 자 혹은 남은 것이라는 표현이 두 번 등장하고 있습니다. Corresponding to she'erit Israel and she'erit 야곱. 이것은 각각 이제 이스라엘의 남은 자와 야곱의 남은 자를 의미한다라고 해석할 수 있다는 것이죠. 예를 들면 여기 맨 앞에 이사야서 10장 21절에 발췌문을 보시면 이제 she'er will return은 이제 뭐 이스라엘의 남은 자로 해석한 것 같고요. 그 다음에 she'ar of 야곱은 이제 야곱의 남은 자로 해석한 것 같습니다. According to the order of zivugim, the drops of the third zivug are higher than those of the fourth and fifth one. 우리가 이전에 살펴봤던 이 5개의 짝지음들을 보시면 그 순서상, 영적인 어떤 질서상 세 번째 짝지음이 나머지 네 번째나 다섯 번째 짝지음보다 더 높다고 이야기한 바 있습니다. 세 번째 짝지음이 제 기억에 이제 자정을 넘은 때이기 때문에 그때가 되면 이제 가장 어떻게 보면 큰 영향력을 발휘할 때죠. 그래서 그때 뭐 랍비들이 잠에서 일어나서 이제 성경을 공부하고 하던 때죠. However, 그러나 when it comes to the generations that come into this world, they represent the last of all five zivugim. That is those destined to come out in the last generation just prior to Mashiach's arrival, God willing. 그러나 좀 더 거시적인 관점에서 좀 의역을 하면요. 거시적인 관점에서요. 지금 이제 이 5개의 짝지음들은 하루라는 어떤 하루가 아니고 이제 일주일이라는 어떤 시간 가운데에서 설명을 했다면 만약 이것을 세대의 어떤 거대한 역사의 흐름의 관점에서 본다면 이것은 메시아가 오기 이전에 어떻게 보면 여기선 잘 표현되지 않지만 이제 다섯 세대를 의미한다고 할 수 있겠죠. To the generation that come into this world. 이 세상으로 오는 어떤 세대들의 어떤 연속성으로 볼 수 있겠고, they represent the last of all five zivugim. 그 다음에 뭐 마지막 때가 왔을 때 등장할 마지막 the last of all five zivugim. 마지막 뭐 다섯 짝지음이라고 뭐 표현할 수도 있겠죠. That is those destined to come out in the last generation. 그러니까 메시아가 오기 전에 마지막 5세대가 있을 텐데 그 5세대는 상징적으로 5짝지음과 대응될 수 있다. 이 정도로 볼 수 있을 것 같습니다. This last generation will come out during a time of exile, and they were alluded to in Isaiah's prophecy in the verse, a prophecy of Duma. He calls out to me from Seir. 이러한 어떤 마지막 세대에 대해서는 이사야서 21장 11절에서 언급하고 있는데요. 두마에 대한 예언이다. 그는 혹은 그분은 세일로부터 나를 부르신다 라는 구절을 언급하고 있는데요. 이 이사야서 예언에 언급되는 것이 바로 마지막 세대를 의미하는 것으로서 해석을 하고 있고요. 그때는 바로 상징적으로 영적인 의미에서 추방을 당한 때, 뭐 지금이라고 할 수 있겠죠. As the Zohar explains, 조아르서가 설명하듯, this prophecy refers to the final exile, and that Leil night mentioned in the verse refers to before Chatzot, and Laila, another form of night, and also in the verse refers to after Chatzot. 이 조아르서는 이 이사야서 21장 11절 9절을 바로 마지막 추방의 때로 해석을 하고 있다고 합니다. 그래서 조아르서는 여기서 두 가지의 밤을 의미하는 히브리어 단어를 언급하고 있는데요.
아마 이사야서 21장을 보시면 밤이라는 단어가 비슷하지만 다른 형태로 두 개가 등장할 겁니다. 하나는 레일이라고 써 있고요. 하나는 라일라라고 써 있죠. 둘 다 밤이란 뜻입니다. 일반적으로요. 하지만 이제 조아르서는 이 첫 번째 레일이라는 단어를 자정 이전의 밤으로 해석을 했고 라일라를 자정 이후의 밤으로 이제 해석을 했다는 것이죠. They refer to the two groups mentioned above with respect to the third zivug, all of which are from the zivug after Chatzot. 이 두 개의 밤이라는 단어는 바로 우리가 앞에서 설명했듯 세 번째 그룹이 가지고 있는 두 개의 그룹에 대해서 이야기하고 있는 것입니다. 즉 두 개이지만 사실은 하나의 세 번째 그룹이라는 하나의 그룹이라는 것이죠. 그러니까 하나이지만 그것을 세부적으로 들여다봤을 때 하나는 자정 전, 하나는 자정 이후죠. 자정 전 거는 이제 포텐셜 어떤 잠재적으로 존재하다가 이제 자정 이후에 실체화된다 뭐 이런 식으로 설명을 했었죠. 그리고 all of which are from the zivug after Chatzot. 네, 아무튼 이 두 개는 세 번째 카테고리로서 자정 이후에 연합, 짝지음에 속하고요. It is just that 12 of them include the first half of the night. And with respect to them, Isaiah prophesies that the Shekinah will cry out during the exile of Sail, which is the exile of Adam. 이것은 마치 the first half of the night, 밤의 첫 절반 부분을 이루고 있는 10이라는 숫자를 12, 2 아마 이제 밤을 24시로 나눈 것 같습니다. 12시간으로 나눈 것 같습니다. First half of the night include the first half of the night. And with respect to that, Isaiah prophesies that the Shekinah will cry out during the exile of Sail. 네, 좀 의역을 하면요. 창세기 36장 8절을 기반으로 해서 이제 에돔이 에서의 후손으로 표현하죠. 우리가 흔히. 그리고 이 에돔은 혹은 에서는 세일로부터 온다 뭐 이런 식으로 표현하죠. 그래서 세일이라는 단어와 앞에 등장했던 남은 자라는 단어를 이제 언어 유의적으로 연결을 시켰고요. 그 다음에 에돔이라는 것이 이제 마지막으로 고쳐질 어떤 영혼의 측면이라는 점에서 마지막 추방을 이제 에돔의 추방이라고 표현하고 보통 고대 성전이 무너지고 난 이후에 유대교 문헌에서 에돔의 추방이라는 것은 보통 로마 시대의 추방, 로마 제국의 추방을 의미합니다. 그걸 이제 마지막이라고 보죠. 그 전에 뭐 여러 가지 추방이 있었죠. 이집트도 있었고 바벨론도 있었고 여러 가지 있었지만요. 아무튼 이 마지막 추방의 때에 하나님의 현현인 쉐키나가 이제 소리를 외칠 것이라는 것이죠. 이 사실에 대해서 이제 이사야가 예언을 하였다 라고 볼 수 있겠습니다. 그리고 And she will say to God, 그때에 하나님의 현현인 쉐키나는 하나님께, 즉 제이람핀이라고 볼 수 있겠죠. 그에게 이렇게 말할 것입니다. Watchman, what of Lila? Referring to one group of 12 drops. 우리가 이제 세 번째 그룹을 보시면 저도 확실히 기억은 안 나지만 아마 10개 그룹이 있었고 하나는 이제 하사딤, 하나는 게브롯 이렇게 10개 있었고 그 다음에 그 각각에서 그것을 포괄하는 콜렐 같은 게 하나 있었던 것 같습니다. 콜렐 같이 하나씩 그럼 11개씩
그리고 그 전후로 해서 동트기 직전과 해가 졌을 때 그것을 합쳐서 24개인가요? 아무튼 24개 중에 12개와 12개를 나눈 것 같습니다. 그래서 밤에 첫 번째 절반을 12개로 보았고, 그 다음에 나머지 절반을 이제 자정 이후 12개로 본 것 같은데요. 아무튼 셰키나는 하나님께 파수꾼들이여 뭐 밤에 대해 어떤 일이 있는가? What of Lila? 밤은 어떻게 되었는가? 라고 묻습니다. 이 뜻은 카발라적으로 아까 이야기했던 첫 번째 두 번째겠네요. 두 번째 12영혼들로서 those from the Zivug after Hatzot which is called Laila. 라일라라고 불려지는 자정 이후의 영혼들을 의미합니다. Regarding those called Lail, it says watchman, what of Lail? 그리고 또 두 번째로 이야기하는 이제 아마 성경에선 순서가 반대일 수도 있습니다. 아무튼 또 다르게 이야기하는 파수꾼이여 밤은 어떻게 되었는가? 라는 질문에서는 레일이라고 사용하고 있는데요. 이 레일에 해당되는 영혼들에 대해서는 이제 아마도 추정상 자정 이전에 속하는 영혼들이라고 볼 수 있겠죠. The Holy One, blessed be He who is called the Watchman, will answer her. 이때 거룩하신 그분께서 즉 제이람핀이라고 표현되는 혹은 티페레트로도 표현될 수 있는 그분께서는 파수꾼이라고 불리시면서 그가 그녀에게 대답할 것입니다. As it says, 이사야서 21장 12절을 보시면 The watchman said, morning is coming, but also night. 아침이 오고 있다. 그러나 밤도 온다. 뭐 이렇게 표현하고 있다는 것이죠. For the morning is coming refers to those born from the zivug of the morning darkness, which is morning. 여기서 이제 아침이 오고 있다라는 것을 어떻게 해석하고 있냐면요. 아침이 오고 있다는 것은 우리가 그 세 번째 그룹의 카테고리에 보시면 이제 동트기 직전에 가장 어두운 때를 의미했었죠. 즉 아침은 아침인데 아침의 어둠 가운데에서 연합되어 태어난 영혼들을 의미한다라고 해석했고요. Corresponding to the 20 born from the zivug after Chatzot, it also mentions Laila. 이들은 corresponding to the 20 born from the zivug after Chatzot. 라일라라고 불려지는 자정 이후에 영향권에서 태어난 20명의 혹은 20에 해당되는 영혼들에 대응됩니다. It also says, 또한 이렇게 이야기합니다. If you really desired, meaning when these 24 drops. 그래서 총 24개의 영혼들이라고 표현하고 있죠. 12를 합쳐서요. Come in the last generation. 그리고 그 파수꾼이라고 불려지는 거룩한 그분께서는 이렇게 이야기합니다. 만약 너희가 정말 그것을 바란다면, 그러니까 정말 사모한다면, 즉 이 말은 이 24명의 영혼들이 마지막 세대에 오게 된다면 They must try hard to do tshuva and beg and supplicate before God. 그들은 이 땅에서 하나님께로 돌아오기 위해, 즉 회심하기 위해 tshuva, 그러니까 돌아오기 위해 열심히 노력해야만 합니다. 그리고 하나님께 구하고 하나님께 도움을 요청해야만 합니다. So that, 그래야만 He will save them. 하나님께서는 그들을 구원하실 것입니다. From exile. 추방된 상태로부터 구원하실 것이며 and redeem them. 그들을
구속할 겁니다. 그러니까 구출해 낸다는 것이죠. Therefore, 따라서 the verse says, 그래서 성경 구절은 이렇게 이야기합니다. The remnant will return, the remnant of Yaakov, within which the word she'ar or shed is mentioned twice, corresponding to the two groups mentioned above. 그래서 성경 구절은 처음에 남은 자들은 돌아올 것이다. 야곱의 남은 자들은 이렇게 언급했다는 것이죠. 즉 두 번 남은 자들을 언급함으로써 이제 카발라적으로 이 앞에 설명했던 두 그룹을 언급하고 있는 것이다 라고 해석하고 있습니다. 뭐 다 이해되지는 않지만요. 총 24개의 뭐 방울들 혹은 이제 영혼들에 대해서 설명을 했는데요. 결국 이제 마지막 세대 메시아가 오기 전에 일어날 일에 대해서 스승이 가르친 내용을 이제 이야기한 것으로 보입니다. 네, 오늘은 이렇게 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.